живу 63 года. Я не гражданка. Я должна идти сдавать экзамен. Я дошла сдавать экзамен, когда я должна быть гражданкой. Я всю жизнь, не выезжая, прожила здесь, проработала здесь 25 лет стажа дворника. И я хочу, чтобы у меня пенсия была, как у них зарплата, у семьи. У Аболтине травма. Пусть нам дадут как в Греции пенсию, мы будем нашему правительству аплодировать. Я за 49 лет стажа, работая 16 до 65 лет, получаю пенсию 263 евро. Я могу прожить? А я здесь родилась, я гражданка Латвии, это моя страна, это моя родина. Почему мой труд за 49 лет так плохо оценили? Дайте мне 550 как Греции минимальную, я буду вам аплодировать. Теперь правительство направило в пенсионного фонда 8 миллионов лат. Пускай вернут эти деньги. Пенсионеры могут так. Так они не хотят к нам выходить, они только в окна. Нашим родителям его лучше. Чем меньше пенсионеров останется, тем легче у них жить. Они сейчас по 15 себе прибавили. Я потеряла дух, купила вот за 339 евро аппарат, пошла в социальную помощь, думала это. Они говорят, не входит в перечень медицинских препаратов. И это хорошо, мы вдвоем. И за 55 лет работы я 200 лат не заработала пенсии. Я даже суммы себе поставить не могу. Конечно, мы жили в трехкомнатной квартире, платили 61 лат. Сейчас продали эту, дочка уехала, мама умерла. И маленькая, 43 квадратных метра, мы платим 84, а зимой 117 евро. И еще свет, газ, телевизор, телефон, еще 100 лат. И вот 240 евро, конечно, и надо в этом правильно. Ведь сегодня очень хороший анекдот, что уровень жизни в Латвии подскочил настолько, что не все до него допрыгивают. 95% населения. Ну, вы знаете, ну, обидно, мы каждую неделю одну кому-то 85, 87, 89 лет, вторую неделю 40 дней, год или что-то покрыто. И не пойти неудобно, и пойти дорого. Ну, У нас каждый раз все дороже, продукты дороже. Смеемся, что мы миллионеры, получается, пенсионеры. Мы должны все покупать. Пенсионеры не активны. Интервью дать. Es ļoti daudz stāstu patiesību, bet to patiesību nevis kas notiek, bet kāpēc notiek. To parasti viņi nepublicē, jo cilvēkiem tas nav jāzina. Lai gan es runāju cilvēkiem, lai viņi saprastu, kāpēc tas notiek. Un kas galu galā Latvijai saimnieks, un kas mūs atkal, pēc ilgas pļāpnes okupācija tur, mēs uztaisam okupāciju šīt, un mēs esam okupēti reāli, mēs tam esam okupēti. Mums uztaisīja šito, kā es parasti saku, tu. It kā mēs cīnāmies, un ar ko tad mēs cīnāmies galvā? Mūs cīna visu laiku, nīcina ārā. Ne cīna, bet nīcina. Tas ir viņu princips, mūs iznīcina. Bet viņi ņēmuši vērā, ka kādreiz Staļins teica, nav cilvēku, nav problēma. Viņi tā ticina mūs ārā, nebūtu cilvēku, lai mūs nebūtu viņiem problēma. Un tāda man arī indēja. Jo es jau par daudz visu runāju atklāt, saku, kāpēc tas viss notiek. Un tāpēc jau man indēja, lai es nerunāju. Es vienalga runāju, man tikai labās puses nav. Es kreisās. Man ir labā puse noindēja. Jūs redzat, kāda man roka? Kāja tāda pati, bet es staigāju un runāju par to atklāt. Galva strādā. Paldies.
Потом еще поднимется. Наша мать, они пенсионеры. Не учителя, не все правильно. Учителям они собираются. А пенсионеры нет. Да, в Греции там они. А мы восточный нет статуса. Меня даже не пожалуйста. Почему? Они должны 600 евро получать помощь, жить здесь, ничего не делаем. А мы работали за 70 копеек. Как так можно? Задайте мне теперь. Я даже зубы поставить, сколько я буду. Я видно, на базаре сейчас за 50 копеек хлеб покупают. Они за 64 магазина. Даже самый первый мотив за меня Портауговой. Я живу там 60. Пожалуйста, правильно сказала? Правильно. Мы не люди, получается. Это у них в запасе гнилое они отправили, а хорошее они положили сюда. Я вообще Украина бы не помогала. Знаете почему? Потому что они брат на брата пошли. А если мы сейчас здесь поднимемся брат на брата, тогда что будет? Я вот на Крабу жила, с роддома. Меня привезли в 52-м году. Всю жизнь отработала. 25 дворников только отработала. У меня ни стажа нет, ничего. Дали 200, скажи спасибо ему, пожалуйста. Я в школе работала в управлении. Жильцы всегда все довольны были. Все. Я же сказала пенсии. А себе не надо деньги. Не себе надо, я тоже второй раз бывали. Когда первый раз. Говорила. Это надо чуть его документы, фильм с документами. Tātad mēs visi to zinām, ka apkurss cenas formējās un gāzes cenas ir saistītas ar naftas cenām. Tagad pasaulē nafta ir kritusies par 30%. Kāpēc Kalvītis tagad un mūsu valdība lobēs Krievijas gāzi un neatmaksās viņam to vecā? Konkrēts jautājums. Kāpēc jūs domājat, ka pa vecā maksāsiet? Kur garantija? Nafta kritās jau pusgadu atpakaļ, vēl nekādas izmaiņas.
Kur garantija? Pusgadu atpakaļ. Mēs nezinām, varbūt, ka būs tagad apkurs sezonu, un tad varbūt kaut kas tur izmainīsies. Pagaidām apsildat momentiem. Tas apsildat grib nekas nav. Man tāds jautājums ir, tā kā solīts, ka Saeimas priekšsēdētājs sniegsiet pārakstus un savākt. Sakiet, par cik procentiem šoreiz būs pensija? Būs lielāka? Indeksēs, ja nē? Nē, indeksēs, protams. Pensija indeksēs, ja? Jo tāpēc, ka Gan drīz tāds pats, es jau precīzi palielināt visādas nodokļus, gan par īpašumu, gan par... Neviens. Atvainojiet, kamēr jūs gaidāt, cik tā naudiņa bija, otra prasība bija attiecībā uz veselības apdrošināšanu pensionāriem, kas varētu būt, acīm redzot, no pamatbudžeta, ja? Jā, tikai no pamatbudžeta. Cik šī varētu būt, teiksim, skaitļos Mēs jau prasām? iepriekš, kad esam rēķinājuši, tad, kad bija likuma projekts Saeimā, tad mēs rēķinājām, ka tas prasītu vismaz 70 miljonus gadā. Vismaz 70 miljonus gadā. Te pensionāri teica, ka esot solīts, ka šī prasība varētu tikt izpildīta uz Latvijas 100 gadi. Vai jūs to esat dzirdējuši, vai tas ir tikai tāds spekulācija? Atbildēšu pavisam skaidri. Likuma projekts, kurš iepriekšējā Saeimā tika iesniegts un kas bija Sircenes, saucamais apdrošināšanas likums, tas bija nodots budžeta un finanšu nodokļu komisijai, un komisija nolēma tālāk viņu nevirzīt, jo tur bija, es saprotu kolēģis budžeta komisijā, ka tur bija diezgan daudz, tāds vēl diskutējams lietas. Bet kas... Es varu teikt tā, ka cilvēku vēlme pēc cienīgām vecumdienām ir pilnīgi taisnīga un saprotama, un es augstu vērtēju jebkuru pilsonisko iniciatīvu. Es esmu arī ļoti gandarīta par to, ka bija iespēja papildus 4 miljonus atvēlēt pensiju palielināšanai, un šī naudiņa tiks piešķirta no nākamā gada 1. janvāra. Ja cilvēki ir atnākuši ar savām prasībām uz Saeimu, es domāju, šī tikšanās apliecina, kas notiek stundu ātrāk nekā plānots, ka parlaments vienmēr ir atvērts. Mēs ar Barčas kundzi esam gatavi tikties jebkurā laikā, pat ja tikšanās notiek stundu ātrāk. Un šī tikšanās ir pēc mūsu iniciatīvas. Mēs ļoti laipni uzaicināsim Pensionāru federācijas pārstāvis uz sarunu, uzklausīsim viņu prasības, bet tad tālāk šis jautājums ir jārisina valdībai. Kādas ir finansiālās iespējas pensiju palielināšanai? Tas ir vēl ļoti rūpīgi rēķināms jautājums. Es būtu ļoti priecīga, ja šo jautājumu varētu atrisināt, jo cilvēku vēlme pēc cienīgām vecumdienām, pēc tā kā dzīvo Eiropā, tā ir ļoti skaidra un tā ir arī saprotama. Jūs taču labi zināt, ka tādas finansiālās iespējas šobrīd nav. Es domāju, ka šobrīd ir ļoti rūpīgi jāskatās uz budžetu, ir jāskatās uz to, kā tiek veidots budžets, un ir jācenšas sabalansēt visas prioritātes, gan aizsardzība, veselības apdrošināšana, sociālās lietas, citu arī kultūra. Tā kā tas ir valdībā ļoti nopietni diskutējams jautājums. Bet arī Saeima šeit piedalīsies šajās diskusijās un arī veidot. Šogad mēs nevaram gaidīt neko. Es gribētu vēl piebilst, ka būtu ļoti jauki, ja masu mēdīju ziņot, ka šogad indeksācija būs likumā par valsts pensijām. Indeksācija ir paredzēta un viņa būs atbilstoši inflācijai, ko rēķina статистика у 25% малых индексов. Я хотела сказать, если вы не поняли, что индексация в этом году будет обязательно. В законе это уже предусмотрено. А вчера сказали нет. Нет, индексация будет. Это в законе так указано, она и будет. Но это будет коэффициент инфляции и 25% коэффициент увеличения заработной платы. Bet nākamajā gadā indeksācijas dubultošana ir paredzama, ja nē?
Es domāju, ka mēs to varētu panākt, ja mēs tūlīt kopā ar Pensionāru federāciju un Labklājības ministriju sāksim ļoti nopietni naudu skaitīt. Bet man ir gan viens viedoklis, kas ne visiem pensionāriem patīk. Es uzskatu, ka šis lielākais palielinājums 50% no algas indeksa pienāks cilvēkiem jau ar lielu darba stāžu - 30, 35, 40 gadi. Tā dara arī mūsu kaimiņi Igauņi, un viņi vislielāko indeksāciju palielina cilvēkiem, kuriem darba stāžs ir 40 gadi. Šai ziņā mums pagaidām vēl, jā, bet šai jautājumā mana Labklājības ministrija pagaidām vēl viedoklis nesaskan. Viņi saka visiem. Es saprotu, jautājums ir, pasaulē paliek lētāka gāze un nafta par 30%. Kad tas atsauksies uz pensionāru maciņiem? Cik ilgi mēs lobēsim Gazprom un visas pārējās kompānijas? Baidos, ka šis jautājums nesevišķi ir man adresēts. Tas būtu adresēts drīzāk Tautsaimniecības komisijai, bet ne Labklājības ministrijai. Es domāju, tas ir jautājums, kas ir ekonomikas ministrijai, bet jūsu teiktais arī ir saprotams, jo mēs esam savstarpēji saistīti, un budžets ir viens, un no tā ir jāparedz vajadzības visām lietām. Tajā pašā laikā tas, ko jūs sakat, korupcijas novēršanai joprojām ir jābūt vienam no valdības steidzamākajiem darāmākajiem darbiem. Tas ir pilnīgi acīmredzams, jo mēs redzam, ka aiztur valsts ar ļoti augstas amatpersonas, ar milzīgām naudas pakām un ļoti neskaidrs izcelsmes naudas pakām. Bet mēs ar Barčas kundzi labprāt aicinātu Pensionāru federācijas pārstāvjus uz tikšanos Saeimā. Un es ceru, ka arī Siliņa kungs jau tūlīt. Bet tikai viens jautājums, ja mēs runājam par nākamo, tātad 16. gadu, kad faktiski varētu indeksācija dubultoties, tas nozīmē, ka jau tagad būtu jākoriģē nākamā gada sociālā budžeta projekts. Tieši tā. Pieņemot 2016., 17., 18. gada budžetu, tam būtu jābūt skaidrām vismaz 16. gadā. Jo 16. gads, nākošais gads, tas ir konkrēts budžets, un 2 nākošie mēs varam teikt, ka tie ir prognozētie budžeti. Bet pagaidām tā ir tikai vēlme, dokumentāri un formāli nekas šajā lietā nav darīts. Redziet, tad, kad mēs vispirms diskutējam ar valdību, koalīcijas pārstāvji diskutēja savā starpā par nākošā gada budžetu, tad mums ir precīzi jāprēķina, cik tas būtu. Vispirms ir jāvienojas, kā indeksēs nākošajā gadā. Ar 25% indeksu kuras pensijas, ar lielāko indeksu vai maksimums būs 50% no algas indeksa. Par to ir jāvienojas. Un pagājušajā trešdienā Mūrnieces kundze bija uzaicinājusi gan mani, gan Pensionāru federācijas priekšsēdētāju Andru Siliņu. Mēs runājām trijatā un vienojāmies. Un Siliņa kungs saka tā, daudziem no Pensionāru federācijas valdes un domas arī ir tāds viedoklis, ka cilvēkiem ar lielu darba stāžu ir jāindeksē ar lielāku indeksu. Šodien mums ir... Mikrofon говорите, не слышат задние. Задние. Nav mums mikrofona, kolēģi, mums nav mikrofona. Es teikšu bez mikrofona. Kad būs ievests nodoklis uz dividendiem? Jā, tiešām ir. Pasakiet tautai, lai visi dzird. Es jūsu prasību atbalstu, tā ir ļoti skaidra. Ir jābūt lielākai sociālajai solidaritātei. Bet, diemžēl, ir vajadzīga vismaz 51 balss parlamentā, lai par šādām izmaiņām nobalsot. Jautājums ir adresējams katram deputātam individuāli. Ir jābūt vismaz 51 balsī. Kad runā, tā jau viss piekrīt. Kurš deputāts nepiekrīt šīm prasībām? Надо в этом году обнищали настолько уже. Можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, когда вы будете, депутаты Сейма, думать о рабочих и о пенсионерах первым долгом, и чтобы у нас были работы у всех, как у одного? Vispirms cilvēkiem ir jāsaņem pensijas, un šodien mēs par šo jautājumu arī runājam, ka ir svarīgi, lai šīs pensijas būtu tādas,
par kurām varētu ne tikai izdzīvot, bet arī dzīvot. Par to mēs arī šodien arī tiekoties runājam ar Siliņu kungu. Siliņu kungu mēs ļoti aicinātu uz tikšanos parlamentā. Siliņu kungs. Detalizēt. Siliņu kungs ir arī mūsu komisijas. Mēs varam iet uz tikšanos, es esmu pārstāvs Arnīgavas. Atvainojiet, man ir par Eiropas naudu, kas ir iedot trūcīgiem. 40 miljoni pagājušajā gadā ir iedoti. 40 miljoni iedot septembrī mēnesī. Jūs tikai māju mēnesī sākāt izteikt pati. Kurš procenti nav? Очень бежал, да? Я сейчас поздороваюсь. Домой так. Oi, bet mums 11. pasākums. Mēs pieteicām. Jā, nu tas ir slikti. Mēs labosimies nākotnē. Bet mēs esam jau izstrādāti kurā laikā. Tā, paraksti. Šeit ir kastēs. Es domāju, ka mēs varētu varbūt nodot jums. Es domāju, ka parakstus mēs ļoti augstu vērtējam. Jebkuru cilvēku
Zintra. Tas ir atkarīgs lielā mērā no valdības, no Saeimas. Jūsu viedoklis, jā vai nē? Bet tāpēc jūsu viedoklis, jā vai nē? Mans viedoklis ir, ka jā, tas ir reāli. Ja to ir Labklājības ministrija izstrādājusi kā priekšlikumu, acīm redzam, tas ir reāls priekšlikums. No kurienes līdzekļus ņems? Viena govija. Ja, kur ir Zintra un Sarmīte? Kur ir? Sarmīte. Skaidri vajag savu Zintra un Sarmīte, kur ir? Nav. Kur ir? To pat bija. Zintra un Sarmīte pazuduši. Tas jau reiz. Un vienā no kastēm 9. ir arī konverti. Devītajā esot apūta. Tad 9. tad vajag mums nolikt šeit. Un kas tajā plostē? Kas vēl ir? Nē, tur ir vienkārši bloksnis, tas ir no... Nu, var redzēt kādas organizācijas. Vai vietnieces ir? Jā, ir. Vismaz redzu es abas divas. Sarmīte Krecere un Zintra Žilte. Mēs varam iet tagad. Divas dāmas. Nē, uz šo gadu tas vienkārši nav tehniski realizēts. Nu, kas? Mēs taču neesam tik... Šeit. Palgais. Piefilmēju, piepučējām, tad pēc tam Ko? frakcijā un ir arī sociālo un darba lietu komisijas deputāts. Tā kā Sēļa kungām ir arī iespēja strādāt kā Sēļa
iesniegt un virzīt dažādas ieceres arī kā Saeimas deputātam. Tajā skaitā arī par labklājības lietām.
brīdis tas bija, ne tā, ka tagad pārdevi strādā. 1, 2, 3 cilvēki pa dienu. Mums tikai tā, lūdzu paldies, un katrs otrs mums aizēja aplaukot un stāvīt uz skaļu 8 stundu visu. Tas nav loģika. Tagad mums visu Jā, neko nesteig. Bet 49 gadi mēs veciem mūdienas tāpat. Portāli. По-русски по-латышски? Пожалуйста, пожалуйста. Viņi ir noziedzības līdzstāvā. Baznīcas noziedzības līdzstāvā. Tas, kas kaut kas vārds smieklīgi, tad jau nekad nedara. Nekad jau mēs nebūsim atkrieši. Man tie vecie cilvēki ar tiem vecāku paliek un nespēj. Sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālā budžetā, kas ir pensija fonds, ko varētu tā saukt ir 5 miljārdus uzkrājums. Valsts budžetā, pamatbudžetā ir izpildīts. Loģiski iznāk, ka visa valsts patreiz parazītē pensionāru pensiju. Es to tā saprotu, jo kur tas iemesls viss ir tas 1% budžeta deficīts. Lai, ja nepieliek to uzkrājumu tiem pamatbudžets, tad godās tas deficīts. Ja pieliek klāt, tad deficīts nav un viss ir kārtīgi. Te ir tas, ka tomēr valdība savus prioritātus risina, bet viņš iznāk, ka risina uz pensionāru rēķinu. Tā ir mana izpratne.